Hello everyone. I am Dr. Savan Kiridhar Dharmapuriwar, Associate Professor, Department of English, Vidyasagar Kala Mahavidyalaya, Khairi, Vijayawada, Ramte. Today, we are going to learn a famous comedy, She Stoops to Conquer, written by Oliver Goldsmith. She Stoops to Conquer is one of the greatest comedies of the world, having universal appeal. It is an amusing play which has entertained the audience all over the world ever since its first appearance on the stage in the year 1773. मित्रांनो, आज आपण जे नाटक शिकणार आहोत त्याचं शीर्षक आहे शी स्टूप्स टू कॉन्कर. हे एक कॉमेडी अर्थातच सुखांतिका प्रकारातलं नाटक आहे, ज्याचे लेखक आहेत ऑलिव्हर गोल्डस्मिथ. 1773 साली पहिल्यांदा हे नाटक रंगमंचावरती आलं आणि तेव्हापासून जगभरात त्याचे अनेक प्रयोग झालेत आणि आजही तेवढ्याच प्रभावीपणे लोकांचं मनोरंजन करण्यात, लोकांना हसवण्यात हे नाटक यश प्राप्त करते. So let us begin with our discussion on the play She Stoops to Conquer, written by Oliver Goldsmith. We shall begin our discussion with the introduction of the dramatist. The play She Stoops to Conquer is written by Oliver Goldsmith. Oliver Goldsmith was an Irish novelist, playwright, and poet born in 1728 and died in 1774. Before being a writer, he tried various other professions but was unable to get success. His major works include a novel, Vicar of Wakefield, poems, The Traveller and the Deserted Village, collection of essays, The Citizen of the World or Chinese Letters, dramas, The Good-Natured Man and She Stoops to Conquer, and children's tell, The History of Little Goody Two Shoes. He has also written several articles for a number of periodicals, including The Bee, The Busybody, The Ladies' Magazine, and The Public. He was graduated from Trinity College, Dublin. His statue was erected in front of Trinity College in his fond memory. अतिशय वैविध्यपूर्ण लेखन ऑलिव्हर गोल्डस्मिथ यांनी त्यांच्या लेखन कारकिर्दीमध्ये केलेलं आपण बघू शकतो की ते एक कादंबरीकार होते, ते एक निबंधकार होते, ते एक कवी होते. त्याच वेळी लहान मुलांसाठी देखील त्यांनी पुस्तकाचं लेखन केलेलं आहे आणि वर्तमानपत्रांसाठी, मॅगझिनसाठी त्यांनी रेग्युलरली स्तंभ लेखन करण्याचं काम, कॉलम्स लिहिण्याचं काम केलेलं आपण बघतो आहे. त्याच वेळी त्यांनी ट्रिनिटी कॉलेजमधून आपली डिग्री प्राप्त केली होती आणि त्यांच्या स्मृतीसाठी ट्रिनिटी कॉलेजनी त्यांचा पुतळा त्या कॉलेजच्या बाहेर उभारलेला आपण बघतो आहे. आणि अतिशय सक्सेसफुल असा हा एक लेखक, कवी, नाटककार आहे आणि त्यांनी लिहिलेलं शी स्टूप्स टू कॉन्कर हे नाटक आता आपण शिकणार आहोत. So after discussing about the dramatist, we'll try to learn a little about the plot of the play. The play She Stoops to Conquer was published in the year 1771. It was first
performed on stage in the year 1773. It was initially written with the title The Mistakes of the Night. It is a comedy with dominant farcical elements. The plot of the play is made up of main plot and subplot. The main plot deals with Marlowe-Kate love story. Mr. Hardcastle is searching a suitable boy for the marriage of his daughter, Kate. He invites his friend's son, Marlowe, in order to court her for the marriage. So first of all, we can say that this drama was written in the year 1771 and published, and first of all, it was performed on stage in the year 1773. Initially, it was written with the title The Mistakes of Night, and it is a comedy with dominant farcical elements. And it is made up of main plot and a subplot. की हे जे काही नाटक आहे ते पहिल्यांदा 1771 साली लिहिलं गेलं आणि रंगमंचावरती 1773 साली त्याचा पहिला प्रयोग झाला. नाटककारांनी सुरुवातीला द मिस्टेक्स ऑफ नाईट या शीर्षकाने हे नाटक लिहिलं होतं. त्यानंतर त्यांनी त्याचं टायटल किंवा शीर्षक बदललं आणि शी स्टूड्स टू कॉन्कर या नावाने त्याला संबोधित केलं. या नाटकामध्ये अनेक फार्सिकल किंवा हास्यव्यंगाचे अनेक एलिमेंट्स आपल्याला बघायला मिळतात, जे वाचकांच्या किंवा बघणाऱ्याच्या चेहऱ्यावरती हसू निर्माण करतात. ऍट द सेम टाइम हे जे काही नाटक आहे ते एक मुख्य कथानक आणि एक उपकथानक या दोन्हींनी मिळून बनलेलं आहे. द मेन प्लॉट इज अबाउट मार्लो केट लव्ह स्टोरी अँड द सब प्लॉट इज ऑफ हेस्टिंग्स नेव्हिल लव्ह स्टोरी. The main plot deals with the Kit and Marlowe love story, while the subplot deals with the Hastings Neville love story. George Hastings accompanies his friend Marlowe to the Hardcastle house in order to meet his lady love, Miss Constance Neville. These two stories are cleverly mingled together by the dramatist, by the intrigues of Tony Lumpkin, stepson of Mr. Hardcastle. The entire action of the play takes place in the old-fashioned mansion of Mr. Hardcastle, situated in remote part of the country. Marlowe is new to this area and has come to this place for the first time. Plot of the play is divided into 5 acts. The first act comprises of 2 scenes. Fifth act has 3 scenes, while the second, third, and fourth acts have single scene. We can say that as the plot of the play is combined with the main plot and subplot. Main plot is dealing with the Marlowe-Kate love story, while the subplot is dealing with the Hastings-Neville love story. मुख्य कथानक हे नाटकाचे प्रमुख पात्र मार्लो आणि केट यांच्या प्रेमाचं आहे. उपकथानक हे मार्लोचा मित्र हेस्टिंग्स आणि केटची जी काही कझिन आहे नेव्हिल, त्या दोघांच्या प्रेमाचं आहे. ऍट द सेम टाइम ऑल द ऍक्शन ऑफ द प्ले इज टेकिंग प्लेस इन द ओल्ड फॅशन मॅन्शन ऑफ मिस्टर हार्डकॅसल. हार्डकॅसल यांचा एक काय म्हणून आपण जुन्या पद्धतीचा फार भव्य दिव्य असा वाडा आहे, तो जो शहरापासून अतिशय अशा रिमोट अशा एका खेड्यामध्ये, दूरस्थ अशा एका खेड्यामध्ये आहे. आणि त्या वाड्यामध्ये या नाटकाचं संपूर्ण कथानक आपल्याला घडताना दिसत आहे. त्याच वेळी हे या नाटकामध्ये एकूण 5 अंक आहेत. देयर आर 5 acts in the play. Those 5 acts further divided. So first act is further divided into 2 scenes. The second, third, and fourth act has only 1 scene, and the fifth act is divided in 3 scenes. हे जे 5 अंकांचं नाटक आहे, पहिला अंक 2 दृश्यांमध्ये विभाजित आहे. दुसरा, तिसरा आणि चौथ्या अंकामध्ये केवळ एकच दृश्य आहे आणि 5वा जो काही अंक आहे तो अंक 3 दृश्यांमध्ये विभाजित करण्यात आलेला आहे. So after getting information about the plot of the play, now we shall move on to the characters in the play. So the first character that appears on the stage, or that is important from the dramatic point of view, is Marlowe. His son of Mr. Charles Marlowe, a respectable fellow who comes to Hardcastle's home to meet Kate Hardcastle, possessed of a strange contradictory character wherein he is mortified to speak to any modest woman, but is lively and excitable in conversation with barmaids or the low-class women.
The second important character in the play is Miss Kate Hardcastle. She is daughter of Mr. Hardcastle, the heroine of the play. She is able to balance the refined simplicity of country life with the love life associated with the town. She pretends to be a barmaid in order to judge her suitor, Marlowe's true character. She is the one in the play who stoops to conquer her love over Marlowe. Then third character is Mr. Hardcastle, head of Hardcastle family and owner of the estate where the play is set. He despises the ways of the town and is dedicated to the simplicity of country life and old-fashioned traditions. Fourth character is Mrs. Hardcastle. She is wife of Mr. Hardcastle, most notable for her noticeable vanity. She coddles her son Tony and wants him to marry her niece Constance Neville. Then next character is of Tony Lumpkin. Tony Lumpkin is son of Mrs. Hardcastle from an earlier marriage and stepson of Mr. Hardcastle. He is known for his free-willing ways of drinking and mischief, loves to play practical jokes, proves to be a good-natured and kind. Despite his superficial disdain for everyone, his mother wants him to marry Constance, but he's set against the idea. Then next character is Hastings, friend of Marlowe's, friend of his very good friend of Marlowe and lover of Constance Neville, a decent fellow who is willing to marry Neville even without her money. Then the next important character is Constance Neville, called as Miss Neville, niece of Mrs. Hardcastle, an orphan whose only inheritance is set of jewels in the care of her aunt. Her aunt wishes her to marry Tony Lumpkin, but Constance wants to marry Hastings. So when we think about the important characters, Marlowe एक महत्वाचं पात्र आहे. Marlowe is a respectable fellow. He is son of Mr. Charles Marlowe, and he has come to the house of Mr. Hardcastle in order to suit Kate Hardcastle, in order to meet Kate Hardcastle, to marry her. Marlowe हे एक अतिशय श्रीमंत असं उच्च शिक्षित पात्र आहे आणि तो चार्ल्स मार्लो यांचा मुलगा आहे आणि त्याला मिस्टर हार्डकॅसल यांनी त्यांच्या घरी इन्व्हाइट केलाय की तो त्यांच्या मुलीला बघेल आणि तिला लग्नाची मागणी घालू शकेल. हा जो मार्लो आहे तो एका स्ट्रेंज किंवा विचित्र स्वभावाने ग्रासित आहे आणि एक परस्पर विरोधी स्वभाव त्याला लाभलेला आहे. जेव्हा किंवा तो एखाद्या उच्चकुलीन स्त्रियांच्या संपर्कात येतोय त्यावेळी त्याचा कॉन्फिडन्स पूर्ण चालला जातोय, तो पूर्णपणे घाबरतो आहे आणि त्या स्त्रियांशी बोलताना वागताना तो अतिशय कॉन्फिडंटली वागू शकत नाही. पण त्याच वेळी जेव्हा तो एखाद्या लोअर क्लासच्या स्त्रियांसोबत भेटतो, एखादी बारमेड असेल, एखादी मोलकरीण असेल, त्यांच्यासोबत मात्र बोलताना अतिशय कॉन्फिडंटली बिहेव हा माणूस करतो आहे. पुढचं पात्र आहे केट हार्डकॅसल. अतिशय सुंदर अशी ही मुलगी आहे. हार्डकॅसल यांची ती मुलगी आहे आणि तिला बघायला मार्लो आलेला आहे. उच्च शिक्षित आहे, एकदम डिग्निफाईड आहे आणि वडिलांच्या आज्ञेमध्ये राहणारी मुलगी आहे. पुढचं पात्र आहे मिस्टर हार्डकॅसल यांचं. मिस्टर हार्डकॅसल शहरापासून दूर असणाऱ्या एका खेड्यामध्ये राहणारे अतिशय श्रीमंत असे जमीनदार आहेत. खूप मोठ्या एस्टेटीचे ते मालक आहेत. हार्डकॅसल या कुटुंबाचे ते प्रमुख आहेत. पुढचं पात्र आहे मिसेस हार्डकॅसल यांचं. मिसेस हार्डकॅसल मिस्टर हार्डकॅसल यांची बायको आहे, जी त्यांच्या नवऱ्याच्या पूर्णपणे अपोजिट आहे. नवऱ्याला जे जे काही जुनं आहे ते सगळं आवडत आहे आणि बायकोला जे काही सगळं नवीन आहे, नवीन फॅशन, सिटी, शहरातलं जीवन, या सगळ्या गोष्टींची ओढ लागलेली आपण या नाटकामध्ये बघतोय. तिचा जो मुलगा आहे त्याचं नाव आहे टोनी लंपकिन. टोनी लंपकिन हा तिचा मुलगा आहे, पण हार्डकॅसल यांचा सावत्र मुलगा आहे. टोनी लंपकिन हा मिसेस हार्डकॅसल यांना त्यांच्या पहिल्या लग्नापासून झालेला मुलगा आहे आणि टोनी लंपकिन हा आईच्या अति लाडामुळे पूर्णपणे वाया गेलेला मुलगा आहे. त्याला खोड्या करायची सवय आहे आणि तो खोड्या करून लोकांना सतावण्यामध्ये किंवा त्यांची मजा घेण्यामध्ये त्याला फार आनंद मिळत असतो. पुढचं अत्यंत महत्वाचं पात्र आहे मिस्टर हेस्टिंग्स यांचं, जे मार्लोचे फार जवळचे मित्र आहे आणि मार्लो जेव्हा केटला बघायला मिस्टर हार्डकॅसल यांच्या घरी आलेला असतो तर त्यांच्यासोबत हेस्टिंग्स देखील आलेला असतो, कारण की त्याला तिथे त्याच्या प्रेयसीला, जिचं नाव असतं कॉन्स्टन्स नेव्हिल,
जी हार्ट कॅसल यांच्या घरी राहत असते, जी मिसेस हार्ट कॅसल यांची नातेवाईक आहे, तिला भेटायचं असतं आणि तिला पळवून न्यायचं असतं आहे. पुढचं पात्र आहे कॉन्स्टन्स नेव्हिल याचं. कॉन्स्टन्स नेव्हिल देखील एक अतिशय तरुण सुंदर अशी मुलगी आहे. ती ऑर्फन आहे, ती अनाथ आहे, तिच्या आई वडिलांचा मृत्यू झालेला आहे आणि ती तिच्या आंटकडे मिसेस हार्ट कॅसल यांच्याकडे त्यांच्या आश्रयाने राहत आहे. आणि तिचं जी काही एक काय म्हणून आपण ओनली जी काही उमेद आहे किंवा आई वडिलांनी तिच्यासाठी फार दागिने किंवा ज्वेल्स ठेवले आहे, जे आता मिसेस हार्ट कॅसल यांच्या कस्टडीमध्ये आहे. आणि मिसेस हार्ट कॅसल यांनी असं ठरवलं आहे की जर ती त्यांचा मुलगा टोनी लंकिन याच्याशी लग्न करेल तरच ते दागिने तिला ते मिळतील आहे. आणि त्यामुळे ती दागिने मिळवायसाठी कॉन्स्टन्स नेव्हिल ही धडपड करताना आपल्याला दिसते. हे सगळे महत्वाचे पात्र आहेत किंवा प्रमुख पात्र आहे. या पात्रांसोबत सम अदर मायनर कॅरेक्टर्स आर देअर. दॅट इज सर चार्ल्स मार्लो, the father of young Marlowe and friend of Mr. Hardcastle, a respectable and noble fellow from town who believes his son is of very modest character. At the same time, next character is Diggory. He is a that head servant in Mr. Hardcastle's house. Then there is a maid. She is what we can say Kate's personal servant, personal maid, the woman who tells her that Marlowe believed Kate to be a barmaid, which leads Kate towards her plan to stoop and conquer. Next minor character is landlord. This landlord is an owner of the ale house. Name of that ale house, name of that bar is Three Pigeons, and he is the man who welcomes Marlowe and Hastings and help Tony to play his trick on them. The next character is Jeremy, and Jeremy is drunken servant of Marlowe. His drunken impertinence offends Mr. Hardcastle, which leads further that he gives order Marlowe to leave his house at once. So I can say that with some major characters, some minor characters are also in the play, and those are Sir Charles Marlowe. Charles Marlowe is father of Mr. Marlowe, young Marlowe. Then Diggory is there, maid is there, landlord is there, and Jeremy is there. Charles Marlowe हे young Marlowe चे वडील आहेत. त्याच वेळी ते मिस्टर हार्ट कॅसल यांचे अत्यंत जवळचे मित्र आहेत. पुढचं पात्र आहे डिगोरीचं. डिगोरी इज हेड सर्वंट in Hart Castle's house. At the same time, maid servant is there, a maid is there who is personal servant of Miss Kate Hardcastle. Then landlord is there. This landlord is the owner of the Three Pigeons, and Three Pigeons is the name of a ale house. जो एक बार दाखवलेला आहे त्या बारचा किंवा त्या एल हाऊसचा जो काही मालक आहे, जो अतिशय जवळचा मित्र आहे टोनी लंकिनचा, तो एक लँडलॉर्ड या नाटकामध्ये आपल्याला बघायला मिळेल आहे. अँड देन जेरेमी इज देअर. जेरेमी इज अ नेम ऑफ मार्लो सर्वंट, की मार्लोच्या नौकराचं नाव आहे जेरेमी, जो त्याच्यासोबत तिथे हार्ट कॅसल हाऊस मध्ये आला असतोय. आणि त्याच्या दारू पिऊन धिंगाणा करण्यामुळं मिस्टर हार्ट कॅसल मार्लोला त्यांच्या घरून निघून जायचा ऑर्डर देताना आपण बघतोय. सो दीज आर द व्हेरियस कॅरेक्टर्स दॅट those will appear in the drama, and we will meet these characters in the flow of the story of the drama. So after getting information about the dramatist, plot of the play, characters in the play, now we will move on to the what we can say actually learning of the play. We will learn this play act wise. So there are in all 5 acts are there. We will begin with the first act of the play. Act 1 has 2 scenes. When first scene of the first act of the play, She Stoops to Conquer, begins. We are at Hardcastle's home in the countryside. Mrs. Hardcastle complains to her husband that they never leave their rural home to see the new things happening in the city. Hardcastle says that he loves everything old, including his old wife. नाटकाची सुरुवात ही मिस्टर आणि मिसेस हार्ट कॅसल यांच्या संभाषणाने होते. आणि हे नाटक, संपूर्ण नाटक मिस्टर हार्ट कॅसल यांच्या दूरस्थ असणाऱ्या, दूरवर सिच्युएटेड असणाऱ्या, शहरापासून दूर असणाऱ्या एका खेड्यातल्या फार जुन्या आणि मोठ्या अशा वाड्यामध्ये घडतंय. आणि नाटक जेव्हा सुरू होतंय, ऍट अ टाइम मिस्टर अँड मिसेस हार्ट कॅसल आर स्पीकिंग विथ ईच अदर, अँड मिसेस हार्ट कॅसल इज कंप्लेनिंग टू हर हजबंड दॅट
he has never taken her to city. की ते कधीच शहरामध्ये जात नाही, शहरातलं जीवन बघत नाही. आपण शहराकडे जायला पाहिजे, नवनव्या गोष्टी शिकायला पाहिजे, बघायला पाहिजे. त्यावेळी मिस्टर हार्टकॅसल तिला सांगतात आहे की शहरातलं दिखाऊ जीवन त्यांना आवडत नाही, उलट खेड्यामधलं शांत जीवन, प्रामाणिक जीवन त्यांना आवडतं. आणि ही लाईक्स एव्हरीथिंग दॅट इज ओल्ड, की जे काही सगळं जुनं आहे, त्याचं जुनं घर, जुनी दारू, जुनी पुस्तकं, आणि त्याची बायको देखील अधिकाधिक जुनी होत चालली. दॅट्स वाय ही लाईक्स हिज ओल्ड वाईफ. व्हेन Mr. Hardcastle calls Mrs. Hardcastle as an old woman, at that time she says that she is not an old woman because when she has given birth to Tony Lumpkin, her son from her first husband, and she was just what we can say, she was very young at that time, and her son has not turned to the age of 21. त्यावेळी ती म्हणते की मला म्हातारा म्हणू नका, कारण की ज्यावेळी मी माझ्या पहिल्या नवऱ्यापासूनच्या मुलाला, टोनीला जन्म दिला होता, त्यावेळी मी अतिशय यंग होते, आणि माझ्या मुलाचं वय आता त्यांनी अजूनही मॅच्युरिटी प्राप्त केली नाही, अजूनही तो 21 वर्षांचा झालेला नाहीये, त्याच्यावर मी काही म्हातारी झालेली नाही. देन there comes Tony, and Tony is about to leave for Three Pigeons Ale House, and he has been stopped by his mother. And then Tony is not ready to stop. He just, what we can say, runs away from the place. In order to catch him, Mrs. Hardcastle also goes after him. थोड्या वेळाने तिथे टोनी येतोय. टोनी आता रात्री घराच्या बाहेर निघायला तयार झालेला आहे. त्याला त्याच्या मित्रांसोबत थ्री पिजन्स नावाच्या बारमध्ये आता वेळ घालवायचा, आणि त्यासाठी तो घराच्या बाहेर जातोय. त्याची आई त्याला थांबवायचा प्रयत्न करते, थोपवायचा प्रयत्न करते आहे, पण त्याच वेळी तो काही थांबत नाही. मिस्टर हार्टकॅसल तिला म्हणतात की तुझा मुलगा पूर्णपणे तुझ्या अतिलाडामुळे वाया गेलेला आहे. तो लोकांच्या खोड्या काढत असतोय, गमती जमती करत असतोय, आणि अशा प्रकारे तो मॅच्युअर कधी होईल असं मला वाटत नाही. इन ऑर्डर टू स्टॉप टोनी, मिसेस हार्टकॅसल रन्स आफ्टर हिम. त्याला पकडायसाठी ती घराच्या बाहेर जाते. देन देअर कम्स Mr. Hardcastle's daughter, Kate. He remarks on her fashionable clothing, which he dislikes. Kate reminds him of their deal. She wears what she likes in the morning and dresses in the old-fashioned style he prefers at night. Hardcastle reveals a big news. His friend Sir Charles' son Marlowe is coming to visit their house, and Hardcastle hopes Kate and Marlowe will marry. Hardcastle says Marlowe has a reputation for being handsome, intelligent, and very modest and shy young gentleman. So then there comes Kate Hardcastle. Kate Hardcastle is very beautiful and young daughter of Mr. Hardcastle. आता तिथे मिस्टर हार्टकॅसल यांची तरुण आणि सुंदर मुलगी केट हार्टकॅसल येते आहे. केट हार्टकॅसलनी अतिशय आपण फॅशनेबल असा ड्रेस घातलेला असतोय. बाय वॉचिंग दॅट फॅशनेबल ड्रेस, मिस्टर हार्टकॅसल तिला म्हणतात की अशा प्रकारचे ड्रेस मला आवडत नाही. But Kate reminds her father about the deal between them, about an agreement between them, and according to that agreement, ती तिच्या वडिलांना त्यांच्या डीलची, अग्रीमेंटची आठवण करून देते आहे. आणि त्या डीलनुसार, त्या अग्रीमेंटनुसार मिस्टर हार्टकॅसल has permitted his daughter to wear the clothes of her liking during the daytime, and when she will be in house inside the home during the night time, she will wear the dress of the likings of her father. की दिवसाच्या वेळी जेव्हा कुठे ती बाहेर जात असेल, फंक्शनला जात असेल, त्यावेळी ती तिच्या आवडीचे फॅशनेबल कपडे घालेल, आणि रात्रीच्या वेळी जेव्हा ती घरी असेल त्यावेळी तिच्या वडिलांना आवडतात तसे साधे कपडे ती परिधान करेल. अशा प्रकारचं एक अग्रीमेंट वडील आणि मुलीमध्ये झालेलं असतं, आणि त्याची आठवण ती त्यांना करून देते. देन हार्टकॅसल टेल्स केट अबाउट द अरायवल ऑफ मिस्टर मॉर्लो. मग वडील आपल्या मुलीला सांगतात की मी तुला बघायसाठी म्हणून एका मुलाला आपल्या घरी आमंत्रित केलेलं आहे. तो मुलगा माझे अतिशय जवळचे मित्र चार्ल्स मॉर्लो यांचा मुलगा आहे. अतिशय उच्च शिक्षित आहे, अतिशय मॉडेस्ट आहे, अतिशय सभ्य आहे, आणि संपूर्ण एरियामध्ये अतिशय सभ्य आणि लाजाळू मुलगा म्हणून त्याची ख्याती आहे. When all that description has been given by Mr. Hardcastle regarding Marlowe, Kate likes all, but the last part of this description is not liked by her, and resolves to try to make a good impression on Marlowe. Then Hardcastle exists from the place, leaving the Kate to think over her visitor. की आता ज्यावेळी केटचे वडील तिला
मॉर्लो बद्दल सांगतात की तो उच्च शिक्षित आहे, मॉडेस्ट आहे, सभ्य आहे, हे सगळं तिला आवडतं, दिसायला फार देखणं आहे. पण ऍट द सेम टाइम जेव्हा ती शेवटी म्हणतात की तो या सगळ्या परिसरातला अत्यंत सभ्य आणि लाजाळू मुलगा आहे. दिस पार्ट इज नॉट लाईक बाय केट हार्डकॅसल. आणि ती विचार करते की बाकी सगळ्या वर्णनावरून तर मला त्याला भेटायची उत्सुकता आहे, पण ज्या पद्धतीने वडिलांनी शेवटी त्याच्याबद्दल सांगितलं त्यावेळी मी थोडीशी साशंक आहे की तो भेटल्यावरती माझं त्याच्याप्रती काय इम्प्रेशन असेल. देन Hardcastle leaves the place. Now Kate remains over there and she's thinking about Mr. Marlowe. Now she has been joined by her cousin Constance Neville, whom she tells about Marlowe's impending visit. Constance tells her that she knows Marlowe, he's best friend of her suitor Hastings. The odd thing about Marlowe is that he's very, very shy around upper class women and quite confident while behaving with the women of the lower class. When Kit Hardcastle is thinking about Marlowe, at the same time, her, what we can say, cousin Constance Neville comes over there and she tells Neville about the arrival of the Marlowe. की ज्यावेळी नेव्हिल तिथे येते आहे तर केट तिला मॉर्लोच्या येण्याबद्दलची बातमी देते आणि ती म्हणते की तिला बघायला एक मुलगा येतोय ज्याचं नाव मॉर्लो आहे. आणि त्यावेळी नेव्हिल तिला सांगते आहे की नाही, मी ऑलरेडी त्या माणसाला ओळखते, जरी मी त्याला भेटली नाहीये, बघितली नाहीये, पण मला तो माणूस माहिती आहे कारण की माझा जो प्रेमी आहे हेस्टिंग्स, त्या हेस्टिंग्सचा तो अत्यंत जवळचा मित्र आहे आणि मला असं माहिती झालंय की मॉर्लोवे सोबत माझा प्रेमी देखील मला भेटायला येतोय. त्याच वेळी अजून एक गोष्ट ती मॉर्लो बद्दल सांगते की मॉर्लो अतिशय देखणा आहे, उच्च शिक्षित आहे, अतिशय सभ्य आहे, पण त्याच वेळी तो अतिशय लाजाळू आहे आणि परस्पर विरोधी वैशिष्ट्यांनी त्याचा स्वभावग्रस्त आहे. की जेव्हा केव्हा तो उच्चकुलीन स्त्रियांच्या संपर्कात येतोय, तो त्यांच्याशी प्रॉपरली बोलू शकत नाही, त्याचा पूर्णपणे कॉन्फिडन्स चालला जातो, तो अतिशय नर्वस होतोय. पण त्याच वेळी जर निम्न वर्गातल्या स्त्रिया बारमेड असतील किंवा एखादी मोलकरीण जर असेल आहे तर त्यांच्याशी बोलताना मात्र अतिशय कॉन्फिडंट अशी वागणूक किंवा वर्तणूक त्या माणसाची असते. तर हे ऐकल्यावर पुन्हा केटची उत्सुकता त्याच्याबद्दलची ताणली जाते. देन मिसेस हार्डकॅसल comes over there. She wants to marry Neville to her cousin Tony so that Constance inherited jewels may remain in her family. Constance tells Kate that she pretends to be willing to marry Tony so that Mrs. Hardcastle won't suspect she loves Hastings. Luckily for Constance, Tony doesn't want to marry Neville any more than she wants to marry him. Here, Constance also tells Kate that की तुझी आई जी आहे मिसेस हार्डकॅसल यांना असं वाटतंय की तिचं लग्न म्हणजे मिस नेबेलीचं लग्न त्यांच्या मुलासोबत टोनी सोबत व्हावं, पण ती मात्र टोनीला बिलकुल लाईक करत नाही. त्या उलट तिचं प्रेम हेस्टिंग्स यांच्यावरती आहे आणि हेस्टिंग्स याच्यासोबत तिचं लग्न व्हावं असं तिला वाटतंय. पण तरी देखील ती तिच्या आईसमोर किंवा मिसेस हार्डकॅसल यांच्यासमोर प्रिटेंड करते, असं नाटक करते की ती टोनीवरती प्रेम करते आहे. कारण काय तर जोपर्यंत तिची आंट किंवा मिसेस हार्डकॅसल परवानगी देणार नाही तोपर्यंत तिच्या आई वडिलांनी तिच्यासाठी ठेवलेले दागिने तिला मिळणार नाही. सो तोपर्यंत तिला हे नाटक कंटिन्यू ठेवायचं आहे की जेणेकरून तिला तिचे दागिने परत मिळवता येईल. आणि या सगळ्या गोष्टींमध्ये एक बाब मात्र समाधानकारक असते आहे की जरी मिसेस हार्डकॅसलला असं वाटत असलं की तिच्या मुलांनी नेव्हिल सोबत लग्न करावं, टोनीने नेव्हिल सोबत लग्न करावं, पण टोनीला मात्र नेव्हिल बिलकुल आवडत नसते, ज्याप्रमाणे नेव्हिलला टोनी आवडत नसतोय. आणि त्याच्यामध्ये दोघेही जण एकामेकांप्रती पूर्णपणे कॉन्फिडंट असतात की आपण काही एकामेकांशी लग्न करणार नाही आहोत. ऍट द सेम टाइम टोनी इज इन लव्ह विथ अ लोकल गर्ल. गावातल्याच एका मुलीवर टोनीचं प्रेम असतं. नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड सीन ऑफ द ऍक्ट फर्स्ट वेअर वी फाइंड दॅट the three pigeons alehouse scene is there. Three pigeons is the name of that alehouse or the bar, and there this man Tony is just enjoying and drinking and dancing and singing with his friends from the lower class. At the same time, landlord tells him about the arrival of the two what we can say good looking fashionable young gentlemen from the city, and they are asking the address of Mr. Hardcastle house. At this, Tony comes to know that, or rather he thinks that this could be the same young gentleman
who have been invited into his house by his stepfather in order to suit his sister केट हार्टकॅसल. की इथे आपण बघतोय की पहिल्या अंकाचं दुसरं दृश्य सुरू होत आहे आणि या दुसऱ्या दृश्यामध्ये आपण बघतो आहे की टोनी त्या एका एल हाऊस मध्ये एका बार मध्ये पोहोचलेला आहे ज्याचं नाव थ्री पिजन्स आहे आणि तिथे त्याच्या गरीब मित्रांसोबत तो फार असा काय म्हणून आपण मजा करतो आहे, दारू पितोय, ड्रिंक करतोय, डान्स करतोय, गाणी म्हणतोय. त्याच वेळी त्या बारचा जो काही मालक आहे तो मालक तिथे येतोय आणि टोनीला सांगतोय की आपल्या बारमध्ये दोन यंग जेंटलमॅन आलेले आहेत ते अतिशय गुड लुकिंग आहेत, श्रीमंत दिसतात आहे, शहरातले ते दिसतात आहे आणि ते तुझ्या वडिलांच्या घरचा पत्ता विचारतात आहे. त्यावेळी टोनी त्याला म्हणतो की तू पत्ता काही सांगू नको. त्याच्या डोक्यात एक आयडिया येते, त्याला हे लक्षात येते की कदाचित हे तेच तरुण असावे किंवा यांच्यामधला एक तरुण तो असावा जो माझ्या बहिणीला बघायला माझ्या वडिलांनी त्यांच्या घरी इन्व्हाइट केलेला आहे. आपल्या वडिलांच्या रूड बिहेवियरचा किंवा कडक शिस्तीचा बदला घ्यायचा म्हणून तो एक ट्रिक प्ले करायचा किंवा गंमत करायचा विचार करतोय आणि तो असं ठरवतो की मी मार्लोवेला माझ्याच घरी पाठवेलाय, पण त्याला पाठवताना असं सांगेलंय की ते घर नसून एक इन आहे, या एरियामधलं एक फेमस इन आहे आणि रात्रभरासाठी तुला तिथे थांबायला जागा मिळेल. सो दॅट्स वाय टोनी डायरेक्ट्स दिस मॅन or these two young gentlemen to the Hardcastle's house, saying that it is a famous inn situated in the area. So after that, we move on to the act number 2. Act 2 begins with Hardcastle trying to teach his servants how to behave in front of his guests. Soon after, Marlowe and Hastings arrived at what they believed to be an inn. Hardcastle enters and tries to engage his guest in the conversation, but the two young men ignore what he says, believing him to be a lowly innkeeper. Hardcastle is shocked by their rude and presumptuous treatment of him. We can say that these two young men now goes to the house of Mr. Hardcastle. That house has been told as an inn by Tony. आता टोनी या दोघांनाही पाठवतोय स्वतःच्याच घरी, ज्या घरी त्यांना जायचं आहे, पण त्यांनी सांगितलं असतं की त्या एरियातली ते एक प्रसिद्ध असं सराय आहे, इन आहे, जिथे तुम्ही रात्रभरासाठी किंवा काही दिवस राहू शकता. तर त्यावेळी हे दोघही जण तिथे पोहोचतात आहे. When that act 2 begins, Hardcastle आपल्या नौकरांकडून तयारी करून घेत असतोय की आता इथे दोन इथे गेस्ट येणार आहेत आणि त्या गेस्ट समोर तुम्हाला कशा प्रकारे वागायचं आहे, कसं सर्व करायचं आहे, कसं त्यांना एक प्रकारे बिहेवियर राहायला पाहिजे. आणि त्याच वेळी हे दोघ जण तिथे येतात आहे. जेव्हा मॉर्लो आणि हेस्टिंग्स तिथे येतात त्या दोघांचंही अतिशय आनंदाने हार्डकॅसल स्वागत करतात. पण या दोघांना हे माहिती नसतं की आपण मिस्टर हार्डकॅसल किंवा आपल्या वडिलांच्याच मित्राच्या घरी आलेलो आहोत आणि हे दोघही जण अतिशय रूढपणे, अतिशय उद्धटपणे त्याच्याशी बिहेवियर करतात की एखाद्या इनकीपर सोबत किंवा एखाद्या सरायच्या किंवा हॉटेलच्या मालकासोबत आपण ज्याप्रमाणे वागतोय त्याप्रमाणे त्यांचं बिहेवियर असतंय. आणि अशा प्रकारचा रूढ किंवा उद्धट जो काही बिहेवियर आहे किंवा फाजीलपणा त्यांच्याकडून बघून मिस्टर हार्डकॅसल यांना मात्र अत्यंत आश्चर्य वाटतंय की बाबा माझ्या मित्राचा मुलगा जो अतिशय सभ्य आहे म्हणून मला सांगितला गेला होता त्याचा उद्धटपणा माझ्या समोर दिसतोय. Marlowe insists on being shown his room, so Hardcastle accompanies him. When Hastings is left alone, Miss Neville enters. Upon hearing that Hastings believes he is in an inn, she guesses it is a trick of Tony Lumpkin. Hastings says that they should keep Marlowe's mistake from him because he will be embarrassed and leave immediately if he learns the truth. At the same time, Hastings urges Miss Neville to elope with him, but she is reluctant to lose her fortune, the jewels, which she will only inherit if she marries with her aunt's permission. She promises to run away with him once she has the jewels. Here we can see that when these two gentlemen have come to the house of Mr. Hardcastle, thinking it as an inn, and then this man
Marlowe asked Mr. Hardcastle to show him his room. Both of them leave the place. की दोघही जण त्याची रूम बघायला जातात आहे आणि तिथे आता हेस्टिंग्स फक्त राहतोय आणि तिथे मिस नेबिल येते आहे आणि मिस नेबिल हेस्टिंग्सचं स्वागत करते आणि हेस्टिंग्सला म्हणते की तुम्ही इथे पोहोचलात. तर त्यावेळी तो तिला विचारतो की तू इथे काय करतेस या इन मध्ये. तर त्यावेळी ती त्याला सांगते की ही काही इन नाहीये, मिस्टर हार्डकॅसल यांचं घर आहे. आणि तिच्या लक्षात येते की या दोघांसोबत टोनी लंपकिन यांनी काहीतरी खोडी केलेली असावी. त्याचवेळी हेस्टिंग्स तिला म्हणतोय की ठीक आहे, तू मला हे सांगितलंस पण मॉर्लोला मात्र हे सांगू नकोस, कारण की त्याच्या जेव्हा असं लक्षात येलंय की आपल्याला मूर्ख बनवलं गेलंय त्यावेळी तो अतिशय त्याला लज्जास्पद वाटेल आणि इथून तो पटकन निघून जाईल आणि आपल्यालाही एकामेकांशी भेटायचा चान्स काही मिळणार नाही. आणि त्याच वेळी तो तिला विनंती करतोय की ठीक आहे, आता मी इथे आलेलो आहे, आता आपण इथून पळून जायला पाहिजे. तर त्यावेळी ती म्हणते की मी तुझ्यासोबत पळून यायला तयार आहे, पण जोपर्यंत माझ्या आई वडिलांनी माझ्यासाठी जे काही दागिने ठेवलेले आहेत ते जोपर्यंत मला मिळत नाही तोपर्यंत काही आपण पळून जाऊ शकत नाही. आणि एकदा मला ते दागिने भेटू दे, नंतर मी नक्की तुझ्यासोबत, तू जिथे म्हणशील तिथे तुझ्यासोबत यायला तयार आहे. त्यावेळी हेस्टिंग्स तिला म्हणतो की मला दागिने नकोत, मला तू हवी आहेस. दागिन्यांच्या शिवाय देखील आली तरी ते मला चालेल. बट स्टील शी इज नॉट विलिंग टू इलोप विथ हेस्टिंग्स विदाउट गेटिंग द फॉर्च्यून, द ज्वेल्स विच हॅज बीन केप्ट बाय हर डेड फादर अँड मदर. नाउ वी मूव्ह ऑन टू द नेक्स्ट ऍक्शन इन द प्ले. That is, Marlowe returns complaining that Hardcastle will not leave him alone. Hastings tells Marlowe that by coincidence, Constance and her cousin Kate are both at this inn. Marlowe freezes in anxiety. Kate enters and tries to engage Marlowe in conversation, but once Hastings and Constance leave Kate and Marlowe alone, Marlowe is too nervous to complete his sentences or even look at Kate's face. He ends the conversation abruptly and rushes off. Before going away from the stage, Kate reflects to herself that if he weren't so shy, she would be interested in him. So here what happens? Once again, this man, after watching, seeing his room, comes back over there and then he says that innkeeper or the owner of the inn is not leaving him alone. तिथे आता मॉर्लो परत येतोय, त्याने त्याची रूम बघितली असते, तो अतिशय इरिटेट झालेला असतो की जो इनचा मालक आहे मिस्टर हार्डकॅसल, जे खरोखर घराचे मालक असतात, ते काही मला सोडत नाहीये आणि म्हणून मी आता इथे तुमच्याकडे आलेलो आहे. त्यावेळी हेस्टिंग्स त्याला सांगतोय की योगायोगाने याच इन मध्ये केट आणि त्याची प्रेयसी मिस नेव्हिल देखील आहेत. आणि तो म्हणतोय की आता इथे केट आहे तर तू तिला काय करायला पाहिजे, भेटायला पाहिजे. त्यावेळी मॉर्लोवे अतिशय नर्वस होतो आणि तो म्हणतो की नाही, आता मला तिला भेटायचं नाहीये. पण हे दोघही जण त्याला घेऊन केटच्या रूम मध्ये जातात आहे आणि केट आणि मॉर्लोवेची भेट होते. जोपर्यंत हेस्टिंग्स आणि नेव्हिल त्या रूम मध्ये आहे, अतिशय आपण थोडासा चांगल्या प्रकारे तिच्याशी बोलायचा प्रयत्न करतोय, पण त्याच्या स्वभावानुसार जेव्हा हे दोघं जण तिथून निघून जातात आहे आणि केट आणि मॉर्लोवे रूम मध्ये एकटे राहतात आहे, हा अतिशय नर्वस होतो, घाबरतो. ज्याप्रमाणे त्याचा स्वभाव असतो की उच्चकुलीन स्त्रियांशी बोलताना त्याची अतिशय घाबरगुंडी होते, तो अतिशय नर्वस होत असतोय, त्याचा कॉन्फिडन्स पूर्ण जातोय, त्याच्यामुळे तो तिच्याशी काही प्रॉपरली बोलू शकत नाही, त्याचे वाक्य अपुरे असतात आहे, इव्हन तिच्या चेहऱ्याकडेही तो बघत नाही. आणि अचानक तो आपलं कन्व्हर्सेशन किंवा संवाद संपवतो आणि तिची रजा घेऊन तिथून निघतो आहे. केटला प्रथम दर्शनी त्याचं रूप पाहून, त्याचं देखणं रूप किंवा त्याचं जे काही सगळं अपिअरन्स आहे, कपडे घालायची पद्धत आहे, त्याच्या शिक्षणाबद्दल तिला माहिती झाली असते, ते सगळं पाहून त्याला तो प्रथम दर्शनी आवडला असतो आणि ती विचार करते की जर हा इतका लाजाळू नसता तर कदाचित मी त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट घेतला असता किंवा एक पुरुष म्हणून मी त्याचा एक लग्न करायसाठी नवरा म्हणून विचार केला असता. त्याच्या पुढे मग स्टोरी जाते आहे. Then Tony and Constance enter, followed by Hastings and Mrs. Hardcastle. Constance makes show of flirting with Tony for Mrs. Hardcastle, while Tony tries to repel her advances. Hastings chats with Mrs. Hardcastle, points out Constance and Tony, saying that they are betrothed. Tony objects to this loudly. Constance and Mrs. Hardcastle exits from the place. Hastings reveals to Tony that he loves Constance and wants to elope with her. Tony is thrilled and promises to help the couple in all the possible ways in their elopement. Here we can say that
Now, Mrs. Hardcastle comes over there. Mrs. Neville is there, and Tony is there. Miss Neville pretends that she is what we can say in love with Tony, and their Hastings also come to the place. इथे आपण बघतोय की मिसेस हार्टकॅसल तिथे येतात, टोनी तिथे आहे, मिस नेव्हिल तिथे आहे, आणि मिस नेव्हिल अशा प्रकारे नाटक करते टोनीच्या मागे मागे जाऊन जणू काही ती तिच्या प्रेमात आहे. त्या दोघांकडे पाहून हेस्टिंग्स विचारतोय, त्यावेळी मिसेस हार्टकॅसल सांगते की या दोघांचंही लग्न ठरलेलं आहे. याच्यावरती टोनी जो आहे तो टोनी ऑब्जेक्शन घेतो की नाही, अजूनही आमचं लग्न ठरलेलं नाहीये. आणि त्याच वेळी हेस्टिंग्स मिस हार्टकॅसलला म्हणतो की ठीक आहे, मी त्याच्याशी बोलून बघेल आहे. आणि मिसेस हार्टकॅसल आणि मिस नेव्हिल तिथून निघून जातात आहे. आणि एकट्यामध्ये मग हेस्टिंग्स टोनीला सांगतो आहे की तू चिंता करू नको, ज्या मुलीवरती तुझं प्रेम नाहीये तिच्याशी तुझं लग्न होणार नाही, किंवा रॅदर मी मिस नेव्हिलला तुझ्यापासून दूर न्यायला आलोय. माझं नाव हेस्टिंग्स आहे, मी तिच्यावरती प्रेम करतोय, किंवा रॅदर आम्ही दोघंही एकामेकांवरती प्रेम करतोय आणि आम्ही दोघं जण इथून पळून जाऊन लग्न करायचा प्लॅन करतोय. टोनी हे ऐकून अत्यंत आनंदित होतो आणि तो म्हणतो की जर असं काही असेल आहे तर मी तुम्हाला तुमच्या पळून जाण्यामध्ये पूर्ण प्रकारची मदत माझ्याकडून करायला तयार आहे. देन द स्टोरी मूव्स ऑन टू द act number 3. Act 3 begins with Mr. Hardcastle and Kit comparing their very different impressions of Marlowe. He expresses shock at Marlowe's boldness while she finds him incredibly shy. Kit convinces her father that they should give Marlowe another chance to see what his true character is. Now, Mr. Hardcastle and Kate are discussing on the nature of Marlowe, and both have different opinions. Mr. Hardcastle finds Marlowe as very rude man. At the same time, Miss Kate Hardcastle finds him to be a very shy man. इथे वडील आणि मुलगी मॉर्लो यांच्याबद्दल बोलतात आहे. दोघांचंही मॉर्लो बद्दलचं मत पूर्णपणे भिन्न आहे. मिस्टर हार्टकॅसल यांना मॉर्लो अतिशय उद्धट बेपरवा असा तरुण वाटतोय, तर त्याच वेळी मुलगी म्हणते की नाही, तो तसा नाही आहे, तो अतिशय काय म्हणू आपण लाजाळू प्रकारातला मुलगा आहे. आणि दोघही जण आपापल्या ठिकाणी खरे असतात आहे. अँड दॅट्स वाय केट सेज दॅट प्लीज गिव्ह मी सम मोर टाइम, की मला थोडासा वेळ द्या, मी त्याचा खरा स्वभाव तुमच्या समोर आणल्याशिवाय राहणार नाही. देन Tony presents Hastings with a box containing Constance jewels, which he stole from his mother's drawers. And then Constance and Mrs. Hardcastle enter and Hastings exists. Miss Neville tries to convince her aunt to let her try on her jewels, but Mrs. Hardcastle will not relent. Tony suggests that Miss Hardcastle tell Constance the jewels are missing, which she does, upsetting Constance deeply. Tony reassures Constance privately, telling her that he gave her jewels to Hastings, who is preparing for their elopement. Meanwhile, Mrs. Hardcastle has discovered the jewels are missing. Tony teases his distressed mother and the two of them exit. What happens next? टोनी जो आहे तो टोनी आपल्या आईकडून जे काही दागिने ठेवलेले असतात मिसेस नेव्हिलीचे, ते दागिने ड्रॉवर मधून तिच्या अलमारीमधून चोरतो आहे. ते दागिने तो हेस्टिंग्स याला देतो आहे आणि तो म्हणतो की तू आता एलोपमेंटची तयारी कर. इकडे मिस नेव्हिल मिसेस हार्टकॅसल यांच्या मागे लागली असते की तिचे दागिने त्यांनी तिला द्यावे, निदान एकदा तरी घालून तिला ते बघायचे आहेत. त्यावेळी ती तिला काही दागिने परत करत नाही. टोनी आपल्या आईला म्हणतो की तू तिला हे काय नाही सांगून देत की तुझे दागिने मिसिंग आहेत, हरवलेले आहेत, कुणीतरी ते चोरून नेले आहेत. त्यावेळी मिसेस हार्टकॅसल तशा प्रकारचं खोटं मिस नेव्हिलला सांगते आणि मिस नेव्हिलला मात्र याचं फार दुःख होत आहे. आता इथे मिस हार्टकॅसल जेव्हा खरोखर तिचे दागिने शोधायचा प्रयत्न करते किंवा ड्रॉवर मध्ये चेक करते, त्यावेळी तिला असं दिसतं की तिच्या ड्रॉवर मधून मिस नेव्हिल याचे दागिने कुणीतरी चोरलेले आहे. आणि त्यावेळी ती पुन्हा एकदा टोनीकडे येते. त्या टोनी म्हणतो की नाही, बरोबर आहे, तू तिला सांगितलं चोरले, तर खरोखर तिचे दागिने कुणीतरी चोरलेले असावे. आणि तो त्याच्या आईला अजून जास्त चिडवण्याचं काम करतो आणि दोघंही तिथून आता निघून जातात आहे. इथे ज्यावेळी इथे टोनी पुन्हा परत येतो आणि तो
भेटतोय आता मिस नेव्हिलला आणि मिस नेव्हिलला तो समजावून सांगतोय की तू घाबरू नको, तुझे दागिने मीच चोरलेले आहेत आणि अतिशय सुरक्षितपणे तुझे दागिने मी तुझ्या प्रियकराकडे हेस्टिंग्सकडे दिलेले आहेत, जो आता तुम्हा दोघांच्याही पळून जाण्याची तयारी करतोय. इन शॉर्ट, दोज ज्वेल्स आर स्टोलन बाय टोनी फ्रॉम द ड्रावर ऑफ his mother's almirah. At the same time, those jewels have been given by Tony to lover of Miss Constance Neville, and he's preparing for the elopement. And then he also assures Miss Neville that your jewels are safe in the hands of Mr. Hastings, and now you both should prepare for your elopement. की आता तुम्ही तुमच्या पळून जाण्याची तयारी करायला पाहिजे. Now the story moves on in the act number 3. Kate enters accompanied by her maid and wearing the old-fashioned dress as her father prefers. She has learned about Tony's prank and laughs at Marlowe's belief that he is in an inn. Maid says that Marlowe mistook Kate for the inn's barmaid. Kate says she will take advantage of this mistake, which will enable him to talk her without such शायनेस. आता इथे केट आणि तिची मेड सर्वंट आहे ती तिथे येतात आहे आणि मेड केटला सांगते की मॅडम, आपल्याकडे जे गेस्ट आले आहेत त्या गेस्ट लोकांनी चुकीने आपल्या घराला एक इन, एक हॉटेल समजलेला, एक सराय समजलेला आहे आणि त्याच वेळी ती सांगते आहे की तुम्हाला देखील ते जे मॉर्लो आहे ते मॉर्लो आहे, इथे काम करणारी एक बारमेड समजतात तुमच्या सगळ्या साध्या कपड्यांकडे बघून. हे ऐकून केटला अतिशय आश्चर्य वाटतं, पण आता ही या गोष्टीचा वापर एका वेगळ्या पद्धतीने करायचा विचार करते. ती म्हणते की नाउ आय विल स्टूप, की इफ ही इज थिंकिंग मी ऍज अ बारमेड, आय विल बिहेव विथ मॉर्लोवे ऍज अ बारमेड अँड देन आय विल ट्राय टू गेट हिम अवे आउट ऑफ हिज शायनेस, की त्याच्या लाजाळूपणापासून दूर करायचं किंवा त्याचा खरा स्वभाव बाहेर काढायसाठी तो जर मला बारमेड समजतोय तर मी बारमेड म्हणून आता त्याला काय करेल आहे, भेटेल आहे. मेड एक्झिस्ट, की मेड तिथून निघून जाते आहे आणि मॉर्लोवे तिथे येतोय. मॉर्लोवे एंटर्स. केट प्रिटेंडिंग टू बी अ मेड स्पीक्स टू मॉर्लो इन द accent of a lower class woman. Marlowe finds her beautiful and immediately begins to flirt with her. He tries to kiss her, but Hardcastle walks into the room and sees them. Marlowe flees the room and Hardcastle tells Kate he is determined to throw Marlowe out of his house. Kate persuades her father to give her time to prove to him that Marlowe is not what he seems. Now here we can say that when maid goes away from the stage, Marlowe enters, and now Marlowe, when he sees Kate pretending to be a maid, pretending to be a barmaid, he at once falls in he at once got attracted towards her beauty. इथे आता मॉर्लो येतोय आणि मॉर्लो जेव्हा केटला अतिशय साध्या पोशाखात बघतोय आणि त्याला वाटतं की ह्या घरातली एक नौकरानी आहे, केट देखील त्याचा भ्रम दूर करत नाही, ती नौकरानीप्रमाणे वागायला बोलायला सुरुवात करते आहे आणि तिच्याकडे बघून मॉर्लो अट्रॅक्ट होतोय, ती त्याला अतिशय सुंदर वाटते आणि खरोखर केट फार सुंदर असते आणि तो तिच्याशी प्रेमाचे चाळे करायचा प्रयत्न करतोय, फ्लर्ट करायचा प्रयत्न करतोय, तिचा हात धरायचा प्रयत्न करतोय, तिचा हात धरून तो तिला जवळ ओढून तिचं चुंबन घ्यायचा जेव्हा तो प्रयत्न करत असतोय, त्याच वेळी मिस्टर हार्टकॅसल तिथे येतात आणि मॉर्लो तिचा हात सोडून पटकन तिथून निघून जातोय. अशा प्रकारे आपल्या मुलीचा हात धरलेला बघत तिला चुंबन घ्यायचा प्रयत्न करणारा मॉर्लो जेव्हा हार्टकॅसल बघतात तेव्हा ते प्रचंड रागावतात आणि तो म्हणतो की या माणसाला आता इथे मी क्षणभरही माझ्या घरात राहू देणार नाही. त्यावेळी केट विनंती करते की जस्ट गिव्ह हर सम टाइम, आय वॉन्ट टू व्हॉट वी कॅन से प्रूव्ह समथिंग अँड फॉर दॅट आय नीड लिटिल टाइम, प्लीज डू नॉट व्हॉट वी कॅन से आस्क मॉर्लो टू लिव्ह अवर हाऊस. की ती विनंती करते की मला थोडा वेळ द्या, त्याला आत्ताच काही घरातून बाहेर काढू नका, मी त्याचं खरं रूप तुमच्या समोर आणल्याशिवाय राहणार नाही. अँड नाउ द स्टोरी or the action of the play moves on to the fourth act or the next act. Act 4 begins with Hardcastle and Kate. Sorry, Act 4 begins with Constance and Hastings planning their elopement. Constance tells Hastings that she has heard Sir Charles will soon be arriving, and Hastings tells Neville that he has entrusted her box of jewels to Marlowe to keep them safe. They both exit. Marlowe enters
congratulating himself on thinking to give the box of jewels to the landlady, Mrs. Hardcastle, to keep it safe. Hastings enters and Marlowe tells him he kept the jewels securely with the landlady. Hastings conceals his disappointment that Mrs. Hardcastle has the jewels back and leaves. Here, when the fourth act begins, Constance, or rather, Miss Neville and Hastings are speaking with each other. They are planning for their elopement. Hastings tells her that the box of jewels is safe with Morloway. इथे ज्यावेळी चौथा अंक सुरू होतोय, आपल्याला असं दिसतंय की हेस्टिंग्स आणि मिस नेव्हिल हे आता इलोपमेंटची किंवा पळून जाण्याची प्लॅनिंग करताय. त्याच वेळी हेस्टिंग्स नेव्हिलला सांगतोय की तिचा दागिन्यांचा बॉक्स मॉर्लोवेकडे त्यांनी सुरक्षितपणे दिलाय. पुढे वेळाने ते तिथून मिस नेव्हिल तिथून निघून जाते. मॉर्लो तिथे येतोय आणि मॉर्लो हेस्टिंग्सला सांगतोय की त्याचा दागिन्यांचा बॉक्स अतिशय सुरक्षितपणे त्यांनी काय केलेला आहे, मिसेस हार्टकॅसल यांच्याकडे सोपवलाय. मिस्टर हेस्टिंग जेव्हा हे ऐकतात त्याला खूप वाईट वाटतंय की ज्या व्यक्तीकडून अतिशय प्रयासाने प्रयत्नांनी हा बॉक्स मिळाला होता, आता पुन्हा एकदा त्याच बाईकडे त्याच व्यक्तीकडे हा जो काही बॉक्स आहे तो बॉक्स काय झालेला आहे, परत गेलेला आहे. देन Hardcastle enters and begins to argue with Marlowe, whose servants have gotten drunk. Storming away, Hardcastle says he would never have predicted such rudeness from his friend's son, Mr. Charles Marlowe. Marlowe is confused by this remark, but at that moment, Kate enters. Marlowe beginning to understand something is amiss, asks Kate where they are, and she tells that they are at Mr. Hardcastle's house. Marlowe is horrified at this error. So we can say that there comes Mr. Hardcastle. He speaks with Marlowe and tells that his servants are behaving not properly in the house. He tells about one of his servants, Jeremy, who has drunk very much. तिथे हार्टकॅसल येतात आहे. मॉर्लोवेला सांगतात की तुझे जे काही नौकर आहे ते नौकर अतिशय वाईट पद्धतीने या घरात वागतात आहे, अगदी धुडगूस घालतात आहे, दारू पिऊन दंगा करतात आहे. जेरेमी नावाच्या नौकराबद्दल ते तक्रार करतात आणि तो म्हणतो की आता अशा प्रकारचं वर्तन तो या घरात सहन करणार नाही आणि मॉर्लोला आता या घरातून काय व्हावं लागेल आहे, निघून जावं लागेल. पण त्याच वेळी तो म्हणतोय की अशा प्रकारचं बिहेवियर, तशा प्रकारची वर्तणूक माझ्या अत्यंत जवळचा जो काही मित्र आहे चार्ल्स मॉर्लोवे त्याच्या मुलाकडून मला मात्र अपेक्षित नव्हती आणि तो रागाने काय करतोय तिथून निघून जातोय. त्यावेळी आता मॉर्लो अतिशय त्याला आश्चर्य वाटतंय की या व्यक्तीला माझ्या वडिलांचं नाव कसं माहित, हा असं का म्हणतोय की माझ्या मित्राचा मुलगा, आणि त्याला कुठेतरी असं वाटतं की काहीतरी गडबड आहे, कुठेतरी काहीतरी मिस होत आहे. देन देअर कम्स केट हार्टकॅसल आणि तो केट हार्टकॅसलला म्हणतोय की ही जागा कोणती आहे, एक इन आहे ना आणि या इन मध्ये आम्ही आलेलो आहोत का. तर त्यावेळी ती म्हणते की हाऊ यू कॅन कॉल दिस हाऊस as an inn, this is the house of a respectable person of this area, Mr. Hardcastle. की या एरियातले अतिशय काय रिस्पेक्टेबल माणूस हार्टकॅसल यांचं घर आहे आणि तू याला इन कशा प्रकारे म्हणू शकतोय. आणि ही बातमी जेव्हा त्याला कळते तो अतिशय त्याला आश्चर्य वाटतं आणि त्याला स्वतःचीच शरम वाटायला लागते की मी कशा प्रकारे इथे आता वागून राहिलेलो आहे. केट डज नॉट रिव्हेल हर ट्रू आयडेंटिटी स्टिल, pretending instead to be a poor relation of the family. Marlowe announces his departure and Kate weeps at the news. He is touched to see how much she cares about him. When all these things are told by Kate to Marlowe, Marlowe is about to leave, but still Kate does not reveal her रिअल आयडेंटिटी, किती बारमेड आहे किंवा काय आहे किंवा ओरिजिनल मिस्टर हार्टकॅसल यांची मुलगी आहे, खरी ओळख ती अजूनही सांगत नाही. ती फक्त एवढं सांगते की मिस्टर हार्टकॅसल यांची एक अतिशय दूरची अशी गरीब नातेवाईक ती आहे आणि इथे काही छोटी मोठी कामं ती करत असते. त्याच वेळी हे सगळं जेव्हा मॉर्लो ऐकतोय किंवा तेव्हा त्याला स्वतःच्याच वागणुकीची अत्यंत शरम वाटते आणि तो म्हणतो की मी आता इथे राहणार नाही, मी आता हे घर सोडून काय करतोय, चाललो आहे. तो जेव्हा डिपार्ट करतोय, तो जेव्हा जातोय त्यावेळी केट जी आहे ती केट त्याला थांबवायचा प्रयत्न करते. तिच्या डोळ्यांमध्ये अश्रू येतात आहे आणि तिचं अशा प्रकारचं वर्तणूक पाहून मार्लोवेला देखील म्हणजे मार्लोवेच्या मनात देखील तिच्या प्रति सॉफ्ट फिलिंग्स किंवा प्रेमाची निर्मिती व्हायला सुरुवात होते आणि त्याला वाटतं की ही मुलगी माझी फार काळजी करते. दॅट्स वाय दिस मॅन Marlowe
when announces his departure, and Kate starts weeping. This man is very much touched, and he thinks that how much that girl is caring about him. Then we move on to the next part of the act number 4. Tony and Miss Neville are now, when they are discussed about their plan, and now they are discussing that plan even without the jewels. Mr. Hardcastle enters, sorry, at that time, Mrs. Hardcastle enters, and the two cousins, then Tony is also there, pretend to flirt so she won't suspect the plan of the elopement. So now when Tony and Miss Neville are discussing about the elopement of Neville and Hastings without the jewels, at that time Mrs. Hardcastle comes over there, and the people pretend to be in love with each other so that there could not be any suspicion in the mind of Mrs. Hardcastle. At the same moment of time, Diggory comes over there with a letter from Hastings, and that letter has been written by Hastings for the sake of Tony Lumpkin. But as Tony Lumpkin is an illiterate person, he is not able to read and write. That letter has been given by Tony to his mother in order to read. की इथे जेव्हा नेव्हिल आणि टोनी डिस्कस करत असतात की आता आपले दागिने परत मिसेस हार्ट कॅसल यांच्याकडे वापस गेले आहेत की आता काय करायला पाहिजे, त्याच वेळी मिसेस हार्ट कॅसल तिथे येतात आहे. त्या आल्यावरती हे दोघही जण पुन्हा एकदा प्रेमात असण्याचं नाटक करतात की तिला कुठल्याही प्रकारची शंका येऊ नये. त्याच वेळी तिथे डिगोरी येतो आहे. डिगोरीनी हेस्टिंग्स यांच्याद्वारे लिहिलेलं एक पत्र आणलं असतं आहे, आणि ते पत्र हेस्टिंग्सनी फक्त टोनीला द्यायला सांगितलं असतं. पण टोनी जो अशिक्षित आहे, जो लिहू वाचू शकत नाही, निरक्षर आहे, त्याला लिहिता वाचता येत नाही, ते पत्र आपल्या आईला वाचायला देतोय. अँड देन when Mrs. Hardcastle reads that letter for Tony, the letter reveals the plan of the elopement of Hastings and Miss Neville. Mrs. Hardcastle is furious to read that letter and tells Neville she is sending her far away to Aunt Pettigrew's house, and Tony has been given responsibility regarding that. Hastings enters and yells at Tony for giving away the secret. इथे आपण बघतोय की ते पत्र मिसेस हार्टकॅसल वाचतात आहे, आणि पत्र वाचल्यावर तिला हे कळत आहे की कशा प्रकारे तिला हे दोघ जण मूर्ख बनवत आहे आणि कशा प्रकारे नेव्हिल हेस्टिंग सोबत पळून जाणार आहे. आणि त्या बाबतीत टोनी त्या दोघांना मदत करतोय. ती खूप चिडते आणि ती म्हणते की आता काही मी मिस नेव्हिलला या घरी ठेवणार नाही. आत्ताच्या आत्ता तिला, आता ती तिची जी दुसरी एक आंट आहे, आंट पेडिग्री, हिच्या घरी तिला घेऊन जाईल आणि त्यांना या रात्री घेऊन जायची जी काही जबाबदारी आहे ती टोनीवरती ती सोपवते की घोडागाडी तयार कर आणि आता आम्हाला आत्ताच्या आता तू घेऊन जा. आणि मिसेस हार्टकॅसल तयारी करण्यासाठी तिथून निघून जातात. तिथे आता हेस्टिंग्स येतोय. हेस्टिंग्स टोनीवरती चिडतोय की तू अतिशय मूर्ख माणूस आहे आणि ते पत्र तू तुझ्या आईला वाचायला दिलं आणि आमचे सगळे प्लॅन्स काय केले तू आता खराब केलेले आहे. या दोघांचं वादावादी जेव्हा सुरू असते, ऍट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम there comes Marlowe, and this man, when Marlowe comes over there, he is very angry with his friend Hastings because he has not told him that they have come to an inn and they are, what we can say, not come to the house of Mr. Hardcastle. तर इथे आपण असं बघतोय की तिथे मॉर्लो सुद्धा येतोय, आणि आता मॉर्लो जो आहे तो आपल्या मित्राला एक प्रकारे रागवतोय आणि तो रागवून त्याला म्हणतोय की तू काय केलाय की तू पूर्णपणे मला फसवलेलं आहे आणि तुझ्यामुळं मी या घरी आलो आणि या घराला काय समजतो आहे, एक इन समजतो आहे, आणि हे इन समजून मी इथे राहतोय आणि माझा गैरसमज काही तू दूर केलेला नाही. सो ऑल दोज पीपल आर ब्लेमिंग ईच अदर. This man Hastings is blaming Tony, Tony is blaming Miss Neville, and Marlowe is blaming Mr. Hastings. So Miss Neville comes in between and stops their quarrel, and she says that okay, everything has happened now and no option is left with us now, and I have to go to the house of Aunt Pettigrew now. So Constance is utterly unhappy with this, and she begs Hastings to stay faithful to her even if they have to wait several years to marry. After Constance leaves, Tony tells Hastings to meet him in the garden in 2 hours
promising to make it all up to him. When Marlowe goes away from this place, when what we can say Neville goes away in order to make preparations to leave for the house of Aunt Pettigrew, there remains on stage only Hastings and Tony. But Tony assures and promises to Hastings that, okay, all the things are what we can say because of me, all those things have happened and I will make all the things good now. की टोनी हेस्टिंग्स त्याला सांगतो की चिंता करू नको, की माझ्यामुळे हे सगळं बिघडलेलं आहे, मीच आता हे सगळं व्यवस्थित करेल आहे आणि तुला तुझ्या प्रेयसी सोबत पळवून देणं मी शक्य करेल. फक्त तुम्हाला थोडंसं अवधी दे आणि 2 तासांनी तुम्हाला गार्डन जे आहे, बगीचा जे आहे, त्या बगीचाच्या टोकावरती माझी वाट पाहत राहा आणि तुला असं दिसलंय की टोनी तुझा सच्चा मित्र आहे. सो विथ दिस ऍक्शन ऑफ द प्ले moves on to the last act of the play. We are moving to the 5th act. So in the act 5, scene 1, Hardcastle and the newly arrived Sir Charles laugh over Marlowe's having mistaken the home for an inn. Hardcastle says that he saw Marlowe take Kate's hand and he thinks they will marry. Marlowe enters and formally apologizes to Hardcastle and Hardcastle says it doesn't matter since Marlowe and Kate will soon marry, but Marlowe denies having feelings for Kate. When Hardcastle refuses to believe him, Marlowe storms out of the place. So here we can say that when the first scene of the 5th act begins, Sir Charles Marlowe has arrived in the Hardcastle house and both the friends are talking with each other. Rather ते दोघेही जण बोलताना फार मोठ्या मोठ्याने हसतात आहे की ज्या कशा प्रकारे त्यांचा मुलगा मॉर्लोनी या घराला एक इन समजलं होतं आणि हार्डकॅसल यांना एक इनकीपर समजलं होतं आणि ते दोघेही जण त्याच्या मूर्खपणाबद्दल हसत आहे. त्याच वेळी मॉर्लो तिथे येतोय, तो त्याच्या वर्तणुकीबद्दल हार्डकॅसल यांना माफी मागतो, पण त्याच वेळी मिस्टर हार्डकॅसल त्याला म्हणतात आहे की जर तुम्ही दोघेही जण आता एकमेकांच्या प्रेमात आहे आणि माझ्या मुलीशी तू लग्न करतोय तर या सगळ्या गोष्टींची आता काही एक गरज नाही. तर त्यावेळी तो म्हणतो की नाही, असं काहीही नाही, मला तुमची मुलगी आवडत नाही, मी काही तुमच्या मुलीशी लग्न करणार नाहीये. त्यावेळी पुन्हा एकदा मिस्टर हार्डकॅसल चिडतात आहे आणि ते म्हणतात आहे की मी माझ्या मुलीचा हात पकडलेला, तिला किस करण्याचा प्रयत्न करताना मी तुला काय केलेला आहे बघितलेला आहे आणि तू काही आता अशा प्रकारे बोलू शकत नाही. तर त्यावेळी तो म्हणतो की नाही, मी तुमच्या मुलीचा कधीही हात पकडलेला नाही, कधीही मी तिला किस करायचा किंवा तिचं चुंबन घ्यायचा प्रयत्न केलेला नाही, आणि रागारागात मॉर्लो तिथून निघून जातोय. आफ्टर दॅट केट एंटर्स अँड व्हॉट वी कॅन से रिक्वेस्ट टू फादर्स दॅट or tells two fathers that Marlowe really likes her. She tells the two fathers to hide behind the screen in an hour and she will prove that Marlowe has true feelings for her. केट तिथे येते. केट आपल्या त्या दोनही वडिलांना असं सांगताय की स्वतःच्या वडिलांना आणि मॉर्लोच्या वडिलांना की मी आणि मॉर्लो एकमेकांच्या प्रेमात आहोत. दोघांनाही आश्चर्य वाटतं की मॉर्लो नाही म्हणतोय आणि तू हो म्हणते. तर त्यावेळी ती म्हणते की मॉर्लो माझ्यावरती प्रेम करतोय, हे मी सिद्ध करून दाखवेल. 1 तासाच्या अवधी मला द्या, 1 तासाच्या आतमध्ये मी हे सिद्ध करेल आहे. आणि जेव्हा मी मॉर्लोला भेटायला जाईल त्यावेळी पडद्याच्या मागे लपून आमच्या दोघांची एक एक भेट आहे ती तुम्ही बघा आणि मला जे सिद्ध करायचं आहे ते मी सिद्ध केलेलं तुम्हाला दिसेल आहे. नाउ वी मूव ऑन टू द सीन नंबर 2 ऑफ Act 5. So, scene number 2 happens out in the garden of the house. Tony arrives and tells Hastings that he has driven his mother and Neville in a circle instead of taking to Aunt Pettigrew's house. Here, at the end of the garden, Hastings टोनीची वाट बघतोय. तिथे टोनी खूप थकलेल्या अवस्थेत येतोय आणि तो म्हणतोय की मी 2 तासांपर्यंत काय केलंय की माझ्या आईला आणि मिस नेव्हिलला नुसतं घोडागाडीमध्ये बसवलं आणि या घराच्या गोलगोल 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 मी त्याला फिरवत राहिलो आणि त्यांना कुठेच घेऊन नाही गेलो आणि इतक्या विचित्र ओबडधोबड रस्त्यावरून मी गेलो आहे. कित्येक वेळा ऍक्सिडेंट होता आमचा वाचलेला आहे आणि आता इथे आणून मी गार्डन मध्ये एका जागी एका पॉन्ड जवळ त्यांना उतरवून दिलं. माझी आई तर इतकी घाबरली की तिला असं वाटतं की ते घरापासून जवळजवळ 40 किलोमीटर दूर कुठेतरी आलेले आहे आणि दरोडेखोरांसाठी कुप्रसिद्ध असणाऱ्या एरियामध्ये भागामध्ये ते आलेले आहेत. मिसेस हार्डकॅसल इज टेरिफाईड थिंकिंग दे आर लॉस्ट इन अ डेंजरस टेरिटोरी.
की इथे कुठेतरी ती अत्यंत घाबरलेली आहे आणि तिला असं वाटतं की दरोडेखोरांच्या त्या एरियामध्ये आली आहे. आणि ज्यावेळी मिस्टर हार्ट कॅसल रात्रीच्या वेळी फिरताना तिथपर्यंत येतात त्यावेळी त्यांना बघून ती इतकी प्रचंड घाबरते की तिला वाटते की एखादा दरोडेखोर आम्हाला मारायला आमच्याकडे चालून येतो आहे. आणि त्यावेळी मग मिस्टर हार्ट कॅसल तिच्याशी भेटतात, तिचा भ्रम सगळा दूर करतात आहे. अँड शी कम्स टू नो दॅट दिस वॉज अ ट्रिक विच वॉज प्लेड बाय टोनी अँड टोनी हॅज टेकन हर नोवेअर but deposited her at the end of the garden. Then this man, Mr. what we can say, Hastings, goes to meet Neville. He requests Neville to elope with him. At this, she says she's too exhausted from the stress of the night to run off. Instead, she wants to explain that she explained that particular situation to Mr. Hardcastle and hope that he can influence his wife to allow their marriage. की इकडे हेस्टिंग्स आता नेव्हिलला भेटतोय, नेव्हिलला म्हणतोय की तू आता इथे परत आली आहे, आपण आता पळून जाऊया, संधी वाया घालवू नये, न घालवता. त्यावेळी ती म्हणते की ती आता इतकी प्रचंड थकलेली आहे की ती आता त्याच्यासोबत कुठेच येऊ शकत नाही. रॅदर नाव शी विल गो अँड मीट मिस्टर हार्टकॅसल, स्पीक्स विथ हिम, आणि त्याच्याशी बोलून तिची सगळी समस्या त्यांना ती सांगेल आहे आणि त्यांना विनंती करेल की तुम्ही तुमच्या बायकोला मिसेस हार्टकॅसलला समजवा आणि आमच्या दोघांचं जे काही लग्न आहे ते लग्न व्हावं यासाठी तुम्ही प्रयत्न करा. अँड बाय व्हॉट वी कॅन से टेलिंग सो शी जस्ट व्हॉट वी कॅन से गोज अवे फ्रॉम द प्लेस. हिअर इनसाइड द हाऊस Mr. Hardcastle and Sir Charles Marlowe hide behind the screen and watch Marlowe and Kate talk with each other. Kate no longer pretends to be a barmaid but speaks in her normal voice with Marlowe, says he wishes he could stay with her. That Marlowe, what we can say, reveals about his feelings, and he says that he wishes to stay with her, but he does not want to disappoint his family by marrying someone of a lower birth. Kate tells him she has the same background as the woman he came to see. आता इथे पुढे आपण बघतोय की आता सीन जो आहे तो सीन शिफ्ट होतोय घरात आतमध्ये. तिथे मॉर्लो आणि मिस्टर हार्टकॅसल स्वतःला एका पडद्याच्या मागे ते लपलेले असतात आहे आणि चोरून केट आणि मॉर्लो यांची भेट ते बघतात. दीज टू पीपल आर टॉकिंग विथ ईच अदर, केट अँड मॉर्लो. आणि केट मॉर्लो विषयी बोलताना अतिशय कानो आपण सभ्य भाषेमध्ये आता बोलते आणि मॉर्लो तिला म्हणतोय की जर तू निम्न वर्गातली नसती, जर तू बारमेट किंवा नोकराणी नसती तर कदाचित मी तुझ्याशी लग्न केलं असतं, कारण की मला माझ्या कुटुंबाच्या मर्जी विरुद्ध एखाद्या निम्न वर्गातल्या मुलीसोबत मी लग्न करू शकत नाही. तर त्यावेळी केट म्हणतो की ही जर का समस्या असेल आहे तर ती सांगते की मी सुद्धा उच्चकुली नाही, मी सुद्धा मॉर्लो यांच्या प्रमाणे त्यांच्याच कुळातली त्यांची दूरची नातेवाईक आहे. ज्या मुलीला तू बघायला आला होता त्याच कुटुंबातली एक दूरची नातेवाईक मी आहे. आता असं जेव्हा ती त्याला सांगते आहे, Marlowe kneels before her and the two fathers burst out from behind the screen asking why he lied to them about his feelings for Kate. Marlowe learns Kate's true identity and is embarrassed again at having been so deceived. इथे मग जेव्हा मॉर्लोला हे कळत आहे की ती देखील उच्चकुलीन आहे, याच घराशी किंवा या घराण्याशी तिचा संबंध आहे, तर तो गुडघ्यावरती बसतो आणि त्याच्या मनात तिच्याविषयी जे काही प्रेमभावना असतात आहे त्या प्रेमभावना तो व्यक्त करतोय, तिला लग्नाची मागणी घालतोय. आणि त्याच वेळी हे जे दोन वडील आहेत चार्ल्स मॉर्लो आणि मिस्टर हार्टकॅसल पडद्याच्या मागून बाहेर येतात आणि ते दोघही जणांना पाहून याला आश्चर्य वाटतंय आणि ते दोघही जण त्याला म्हणतात की जर तू हिच्यावरती प्रेम करत होता तर तू आमच्यापासून का लपवलं. त्यावेळी तो म्हणतो की नाही, हिच्यावरती नाही, मी या वेगळ्या मुलीवरती प्रेम करतोय. आणि आता केट जी आहे ती केट आपली खरी ओळख त्याला देते आहे की बारमेड आणि केट हार्टकॅसल दोनही मुली ज्या आहेत त्या दोनही मुली मीच आहे आणि माझ्यावरतीच तू प्रेम करतोय. हे बघून त्याला पुन्हा एकदा स्वतःच्याच वागणुकीची एक प्रकारे हसा येऊ लागतो किंवा शरम वाटायला लागते आणि तो म्हणतो की इतका म्हणजे पुन्हा एकदा मी मूर्ख बनवला गेलेला आहे. अँड नाउ द ऍक्शन मूव्स टू द लास्ट पार्ट ऑफ द व्हाट वी कॅन से ड्रामा. मिसेस हार्टकॅसल अँड टोनी एंटर over there and we find that Mrs. Hardcastle and Tony enters over there. Mrs. Hardcastle says that Constance and Hastings have run off together, but she's consoled by the fact that she will get to keep the Constance jewels. इथे आपण असं बघतोय की मिसेस हार्टकॅसल टोनी सोबत तिथे येतात आहे आणि त्या एक बातमी त्या सगळ्यांना देतात आणि ते म्हणतात की हेस्टिंग्स आणि मिस नेव्हिल एकामेकांचा हात धरून पळून गेलेल्या आहेत.
हे असून देखील ती आनंदित असते की आता तिला मिस नेव्हिलला तिचे दागिने परत द्यावे लागणार नाही, तिचे दागिने आता कायमस्वरूपी मिसेस हार्टकॅसलकडे राहतील. At that moment, however, Hastings and Constance enter. Sir Charles recognizes Hastings and tells Hardcastle that he is a good man. Hardcastle asks Tony if he is really sure that he doesn't want to marry his cousin. At this juncture, what happens? Neville and Hastings comes back over there and they people just speaks with Mr. Hardcastle. त्यांना बघून मिसेस हार्टकॅसल यांना अत्यंत आश्चर्य वाटते आणि मग जेव्हा मिस नेव्हिल आपली सगळी स्टोरी मिस्टर हार्टकॅसल यांना सांगते आणि ती सांगते की हेस्टिंग्सशी तिला लग्न करायचं आहे. हेस्टिंग्सला बघितल्यावर चार्ल्स मॉर्लोवे अतिशय आनंदी होतात आणि ते म्हणतात की हा जो तरुण आहे तो तरुण माझ्या मुलाचा खूप चांगला मित्र आहे आणि माझ्या मुलाप्रमाणे अतिशय सभ्य असा तो एक तरुण आहे आणि तो म्हणतात की जर याला मिस नेव्हिलशी लग्न करायचं असेल तर तिला याच्याशिवाय चांगला मुलगा मिळू शकत नाही. पण प्रॉब्लेम असा असतोय की मिसेस हार्टकॅसल यांनी दागिन्यांसाठी आपल्या मुलाचं लग्न मिस नेव्हिल सोबत ठरवून ठेवलं असतंय आणि म्हणून मिस्टर हार्टकॅसल आता टोनीशी बोलतात आणि त्याला विचारतात की तू आता सांग की तुला खरोखर मिस नेव्हिलशी लग्न करायचं आहे किंवा नाही. टोनी सेज ही शुअर बट दॅट डझंट मॅटर, की त्याचा निर्णय झालाय की तो मिस नेव्हिलशी लग्न करणार नाही, पण त्याचा आता काही एक उपयोग नाही. He says he's sure, but that doesn't matter since he cannot he cannot refuse to marry मिस नेव्हिल अंटिल ही इज 21. तो म्हणतो की नाही, जरी मला तिच्याशी लग्न करायचं नसेल आहे पण मी अजूनही मॅच्युअर झालो नाहीये, अजूनही मला 21 वर्षाचं वय माझं व्हायचं आहे आणि मी नकार जरी दिला तरी माझं जे काही माझ्या वडिलांचं जे काही मृत्यूपत्र आहे त्याच्यानुसार त्याचा काही एक उपयोग होणार नाही आणि माझी आई माझी जे काही इच्छा आहे ती मान्य करणार नाहीये. Hardcastle then reveals that Mrs. Hardcastle has been hiding the fact that Tony is in fact already 21, की त्याच्या वडिलांचं टोनी जो आहे टोनीच्या वडिलांच्या इच्छेप्रमाणे 21व्या वर्षापर्यंत त्याच्या संपत्तीची जी काही देखरेख आहे त्याच्या आईला करायची असते, ती संपत्ती काही त्याला मिळणार नसते आणि त्याला माहिती असते की मी जर माझ्या आईच्या इच्छेविरुद्ध लग्न केलं तर मात्र मला माझा पैसा मिळणार नाही आणि म्हणून तो म्हणतो की माझी इच्छा जरी असेल तरी पण मी माझा निर्णय सांगू शकत नाही की नेव्हिली मला आवडत नाही, मी तिच्याशी लग्न करणार नाही कारण की मी अजूनपर्यंत 21 वर्षांचा झालेलो नाहीये. देन मिस्टर हार्टकॅसल रिव्हेल्स दॅट he has been hiding the fact that Tony is already turned to the 21 years of age. At this, Tony says that he will not marry Miss Neville. He is already in love with a local girl. And with this, Miss Neville is free to marry Hastings and keep her fortune. की टोनी म्हणतो की जर असं जर असेल तर ही फार आनंदाची गोष्ट आहे आणि तो सांगतोय की जर मी माझा निर्णय घेऊ शकत असेल आहे तर मी सांगतोय की मिस नेव्हिल हिच्याशी मी काही आता लग्न करणार नाही. आय एम गोइंग टू गेट मॅरिड विथ अ लोकल गर्ल, आय एम इन लव्ह विथ हर. अँड देन हा डिसिजन सांगितल्यावर नेव्हिलही अतिशय आनंदी होते कारण की आता तिला तिचे दागिने परत मिळू शकणार असतात आहे. अँड नाऊ वी कॅन से दॅट एव्हरीवन एक्सेप्ट मिसेस हार्टकॅसल इज हॅपी that the two young couples, Marlowe and Kate and Hastings and Constance, are going to get married with each other and the play ends at a happy note, spreading joy in the atmosphere. की अशा प्रकारे आता हे सगळं वातावरण जे आहे ते आनंदाने परिपूर्ण झाले असतात. दोनही जोड्या आता एकमेकांशी विवाहबद्ध होणार असतात आणि इथे नाटक आता कन्क्लुजन किंवा नाटक तिथे संपताय. सो वाईल कन्क्लुडिंग वी कॅन से दॅट द प्ले discusses the themes of country versus city, social class and snobbery, generational conflict and mistaken identity. की इथे या नाटकामध्ये शहर आणि गाव, सोशल क्लास, सामाजिक दर्जा आणि दिखाऊपण, त्याचप्रमाणे पिढ्यांमधलं अंतर आणि मिस्टेकन आयडेंटिटी, चुकीची ओळख, या सगळ्या थीम्स वरती हे जे काही नाटक आहे ते नाटक आधारित आहे. At the same time, to sum up, She Stoops to Conquer is a comedy of intriguers and their intrigues. It seems each and every character is deceiving the other in some or the other way, which creates lot of confusion and fun in the play. त्याचप्रमाणे प्रत्येक पात्र हे एकामेकांच्या विरुद्ध काहीतरी फसवेगिरी, काहीतरी कारस्थान करताना आपल्याला दिसत आहे आणि याच कारस्थानामुळे खूप सारं अम्युजमेंट, खूप सारं फन, खूप सारी गंमत या नाटकामध्ये निर्माण झालेली आहे. The play begins with the practical trick of Tony played on Marlowe, which triggers the mistakes of the night. Plot of the play thickens with the stooping of Kate. या नाटकाची सुरुवात जी होते आहे
ते एका प्रॅक्टिकल ट्रिकमुळे जी कोणी जी गंमत जी खोडी करतोय कुणाची तर हे मॉर्लो आणि हेस्टिंग्सची त्यांना आपल्याच घरी हॉटेल म्हणून इन म्हणून पाठवून तिथून सुरुवात होते आणि एकामागून एक ज्या चुकी आहेत मिस्टेक्स आहेत त्या रात्रीमध्ये घडत असतात आहे आणि प्लॉट किंवा ऍक्शन अजून जास्त कॉम्प्लिकेटेड होते आहे when Kate stoops as a barmaid in order to conquer her love over मॉर्लो की मॉर्लोवेचं प्रेम प्राप्त करायसाठी स्वतःचा दर्जा सोडून खालच्या दर्जावर येऊन एका बारमेड प्रमाणे नोकरानीप्रमाणे जेव्हा ती मॉर्लोशी बिहेव करते आपल्या प्रेम करायसाठी जेव्हा स्तूप करते त्यावेळी नाटकातली ऍक्शन किंवा कॉम्प्लिकेशन किंवा गुंतागुंत अधिक वाढत जाते आणि अधिक अम्युजमेंट अधिक गंमत त्या नाटकामध्ये निर्माण होते आहे. Kate's stooping and Tony's practical tricks not only prove the significance of the title, but also create great amusement, laughter, and what we can say joy in the play. की ट्रिक्स याच्या वेळोवेळी असणाऱ्या खोड्या त्याच्या ट्रिक्स त्याच्या गमती जमती त्यांनी वेळोवेळी जे काही ट्रिक्स इतर कॅरेक्टर्स बद्दल केलेलं आहे अँड स्टूपिंग ऑफ द केट टू कॉन्कर हर लव्ह हॅज proven the significance of the title and created lot of fun and amusement in the play. With this, I can say that we have come to an end of our discussion on the play She Stoops to Conquer. Thus, She Stoops to Conquer is one of the greatest comedies of the world, having universal appeal. It comes as a laughing comedy which comes with the purpose of entertainment of the readers. The humor and laughter in the play mostly arise out of situations and the follies, weakness, and sentimental behavior of the characters. So, friends, with this, we have come to an end of our discussion on the play She Stoops to Conquer, written by Oliver Goldsmith. I hope you might have understood it and enjoyed the lecture. I must take your leave now. Thank you.